काबिल एहतराम मुशर्रफ दोस्तों ने मीस्तो से तो दोगोई से दयू निस्बत से फरार जमा शुई निस्बत दादा इधर मीस्तो से खुश पैगंबर आखिरी पैगंबर दा इधर बाद बल पैगंबर दुनिया तनर से दो खत्म नबुवत पर सदक़े सरा पैगंबरी मेहनत अल्लाह पाक दुगमत का हवाले करा वो दे एक मेहनत मिस्र से ठोर दा कवीन की दे एक मेहनत पर निस्बत सरा दुगज़े से मिस्र से जमा शुई इज्जत मने किमा इज्तिमा किम और जमा के दले से दे अल्लाह रसूल खबर है दे अल्लाह दे रसूल नौम व खुस्तलवी बसे न दा देर मुबारक महफलवी बल्कि ज़दा विलाशा जैसे का दग मुबारक महफल तरगुली कचरे पदग हल के शयोदा से कासवी जदद जोन सरा दग मजमे ता यो लाख गुनाइन रोड़ली कला के दग मजबेना वापस द्रिमी दाइवे दे जोन सरा यो लाख नेकी होरी दाद मौजूदी खबर न दाद द्वे जने सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का ऐलान दा कला दा मजमा खत्म केड़ी बेपोसना ऐलान केड़ी कि कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनात एतो से टोल गुनाइना अल्लाह पने की सर बदल कर इज्जत में हदीस कुदसी से सलेल किस महल के अल्लाह रब्बुल आलमीन सलेल ये तबे हल की जो फराज हो मोहब्बत वजबला हदीस कुदसी से इसी के वजबत मोहब्बती लिलमुतहाब्बीन फिया वलमुतजालिसीन फिया वलमुतज़ाविरीन फिया वलमुतबाज़िलीन फिया अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाई कि दमो मोहब्बत वजबला इधर हर के दे पर आज की दी योबल सरा मोहब्बत कई सिर्फ ते मोदे रजा दे पर दोनों से सिमरा का सोनर दी योबल सरा मिलावे योबल सरा मिला मोहब्बत सीधा सिर्फ और सिर्फ ते अल्लाह रजा दे पर मुहद्दिसीन फरमाई कि पता हदीस मुबारक से कि हर अमल सरा अल्लाह पाक फिया टकर लगा कि मोहब्बत कला कला दे हुस्न दे वजनावे मोहब्बत कला दे ओहदे दे वजनावे मोहब्बत कला दे माल दे वजनावे पता तोड़ पर यकीना कम जेल पर यकीना दे वलमुतहालिल मुतहाफिरीन फिया हर के ने पर मोहब्बत वजबला हमारा हम पूरा टेंपल मेहनत समारा हफ्ता में पतिना सुनी हर पल सहूलियात से वो लगे नहीं जमीन मलकरी बाहर वजी दे वो कस तरह दे अल्लाह खबर आ गए या अल्लाह रजा के ऊपर अयूब सर मुलाकात पाई या अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वल मुतबाज़िलीन फिया ये मोहब्बत वजबदा है हल के ने पड़ा तो ये अयूब बंदे लगा वो कई सिर्फ से मदर रजा दे पड़ा दोनों से समरा अयूब इकराम मिश्त से कई दा खालिस अल्लाह रजा दे पड़ा तो ये पूरे गाय जमा के दिल को मिश्त से दाद एक पैगंबरी मेहनत पर निस्बत सरा दी पर निस्बत सरा दी शी कीमत ये तेरिया
کمی دیا کما کپڑا دے قرآن سره وګنډل شي لا یمسه الا المطهرون هغه کپڑے ته به او د سلوس نشه ویلای ویلای چې د هغه کپڑے نسبت د الله د کلام سره روان کما کتا دے قرآن سره وګنډل شي لا یمسه الا المطهرون هغه کته ته به او د سلوس نشه ویلای ځکه چې دغه کته نسبت بدل شي د الله د کلام سره نسبت روان عزتمن د حضرت صحابه کرام هغه سره محبت نشته څه ویلې کوي د حضرت صحابه کرام نسبت د پیغمبر علی السلام سره ده چې دا د پیغمبر صحابه دي پیغمبر د خدای په خپل فرمایي من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم حضرت صحابه کرام سره سیک محبت کوي دا د مو د وجنه کوي وکدی چر چا بغض لره دا د مو د وجنه ده ځکه فرمایي چې د چا په زړه کې د حضرت صحابه کرام مینه نه وي دا د خپل ځان په منافقت وډارېږي عزتمنې د نسبت وساته د پیغمبر علیه السلام د اهل بیت نشته چې قدر ویلې کوي د پیغمبر علیه السلام د اهل بیت نسبت د پیغمبر علیه السلام سره ده دا د پیغمبر علیه السلام اهل بیت دي ځکه د هغه سره مشته د پرا د محبت حکم ده چې تاسو د پیغمبر علیه السلام د اهل بیت سره مینه لرئ او چا د اهل بیت قدر کړه ده هغه ته الله رب العالمین قدر ورکړه او چا نه د اهل بیت نه قدرې شوې ده هغه ته الله رب العالمین شالی دي ګلدست اهل بیت یو کتاب ده هغه لیکلي دي چې د سمرقند بادشاه ته یوه ښځه راغله ډېره حیادار یې پردهدار یې ښځینه وه په بیکراش یې پټه وه دوه بچیان وي ورسره د سمرقند بادشاه ته ودرېده ورته ویل چې بادشاه سلامت تو ته الله بادشاهي درده طاقت یې درده قوت یې درده دولت یې درده عزت یې درده زه یوه کونډی مو ځوان خاوند وفات شو د مو د بچیان یتیمان شول د مو خپله ټیکانه نشته خپل کیر در مې نشته مو ته چېرې ټیکانه وکړه خو ما باندې شپر راونهلو مو د عزت سوال ده و غټه خبره ده چې زه د پیغمبر علیه السلام د اهل بیت سره تعلق لرم دغه بادشاه د خبره نظرانداز کړه ورته وایي چې ارسا دوه ګواهان راوله وایي چې دونه امید یې راونه شله او د سترګې نه یشکې راونې شلې غلي یې اسمان ته راوکتلې چې و د اسماني ربه زه په دغه ویشې ګواهان دغته کیمه نه راوړم چا ورته وویل چې وخېرې د مخامخ کیر ده د مجوسي دا خو یو کافر او په زړه کې د انساني همدرد یې ډېره زیاته ده دغته ویل شه د خپل دستان ورته تېر کړه کېدای شي چې ته ته ټیکانه درکړي بیا مجوسي دروازه یې وټکوله مجوسي روی ته یې ورته د خپله خبره تېره کړه فورا خپل کیر ورته خالي کړ دې دغه یتیمانو دپاره یې د خوراک شوق انتظام وکړو وایي چې کله شپه شوله د سمرقند بادشاه خوب ولیدو چې دوه زبردست جنت محلونه دي او دوی جنې سرکار صلی الله علیه وسلم څنګه ویلوړ ده سمرقند بادشاه ته ویل چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دا د جنت محلونه دي چا دي نبی پاک علیہ السلام ته فرمایي چې دا د مؤمنانو لپاره الله پاک تیار کړی دي دا یې کوي چې زیا مؤمن یې د مؤمن جنت ته وایي چې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې مؤمن یې ورته وایي چې وایي چې ارشاد دوه ګواهان راوله دا یې کوي چې د الله رسوله زه ګواهان کیمه نرمېندل کړم وایي چې خوش پیغمبر د نراستیې په انداز سره ورته وفرمیل چې او د سمرقند بادشاه تو ته د مل مسیح راغلې وه تو ته یوه ځوانه ښځینه راغلې وه ورسره وړو بچیان یتیمان وي تو ته ووایي چې زه د اهل بیت سره تعلق لرم تو بیا د دې نه ګواهان وغوښتل وایي چې سمرقند بادشاه راویښ سترګې نه یې اوښکې راونې شلې چې خوش پیغمبر د مو نه خفه شوله
مجوسی دروازه وټکوله. مجوسي راوویته. مجوسي ته یې وویل چې فرین ته څنګه کیم ولمنه راغلي دي چې په څومره قیمت وي دا یې ماته راکوئ. مجوسي ورته وایي چې بادشاه سلامت د شپې کیم خېب تو لیدله ده دا ما یې لیدله ده. دا یې کوي چې بې تو سره مې لیدله ده ته خو کافر یې مجوسي یې په کافر باندې الله جنت حرام کړی ده. مجوسي ورته وایي چې بادشاه سلامت فرین د و کیر ته دومره د برکت نه ډک ولمنه راغلي دي په کیم باندې د ښځینه او د یتیمان د مو کیر تر داخل شل او موږ په خبر شولې چې دا د پیغمبر علیه السلام اهل بیت دی. وایي چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې زموږ ټول خاندان ته کلمه توحید ورنصیب کړه. سبحان الله. وایي چې زه اس مجوسي نه یم زه اس مسلمان یم. عزتمنې د نسبت خبره مې ته وکړه. الله رب العالمین موږ ته چې زوی شي د دوی جنې سردار صلی الله علیه وسلم د مبارک محنت په نسبت سره جمع کړي. د پیغمبر علیه السلام محنت شو اولینی خبره د توحید وه. پیغمبر علیه السلام یو الله طرف تر بلل کول خلک په یې شي د الله بړایي د الله لویي اچوله. خلق ته ویل چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره او د موکما د الله نه سوا بل معبود نشته. د الله ذات صرف یو ده تنې تنها ده وحده لا شریک ده د سره مال شریک نشته نه په ذات شي او نه په صفات شي نه په افعال شي. وایي عزتمنې دا توحید یوه داسې مسله ده چې دا یو بنیاد ده. کله د سړي د الله په ذات باندې یقین راشي نو دته ټولې مسلې سوکا شي. وایي چې د مکې مشرکین سرداران پیغمبر علیه السلام ته راغلل او ورته ویې ویل چې د مینه ځینه خدایان د پیتلې نه جوړ دي ځینه د میخ خدایان د لرګي او د اوسپنې نه جوړ دي. ته درک وښه چې د تو معبود او د تو الله دا د څه نه جوړ ده. عزتمنه خوش پیغمبر وی د ځان نه چاته جواب نه ورکو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. چې جبرائیل علیه السلام راغی و سورت اخلاص یې راوړه. الله رب العالمین ته فرمایي چې قل ورته ووایه د محض حبیبه الله احد چې د ما الله یو ده مال شریک نه لري نه په ذات شي نه په صفات شي نه په افعال شي. الله الصمد دی بنیاد ده. وایي چې صمد ذات ته ویلی شي چې ټول مخلوق کم و غټ ټول مخلوق ده ته محتاج وي خو دی یو مخلوق ته محتاج دی. لم یلد نه د ده نه څوک پیدا دي. وایي چې دا لم یلد څه چې ده دا د یهودو په عقیده باندې رد ده د عیسیانو په عقیده باندې رد ده د مشرکینو په عقیده باندې رد ده. د یهودو عقیده دا وه چې عزیر ابن الله عزیر علیه السلام د الله ځای ده. الله پاک ورته وفرمایي چې لم یلد. دا خبره غلطه ده. الله رب العالمین نه څوک پیدا نه دي. د عیسیانو په عقیده رد ده. عیسیانو ویل چې عیسی ابن الله عیسی علیه السلام د الله ځای ده. الله پاک ورته وفرمایي چې لم یلد. الله رب العالمین نه څوک پیدا نه دي. او مشرکین په عقیده رد ده. مشرکین د مکې دا عقیده وه چې الملائکة بنات الله فرشتې نعوذ بالله دا د الله لوڼه دي. الله رب العالمین ورته فرمایي چې لم یلد د ده نه څوک پیدا نه دي ولم یولد او نه دی دی چې نه پیدا ده ولم یکن له کفوا احد او نه د ده سره څوک برابر شته. عزتمنې دا سورت اخلاص ډېر مختصر ده خو چونکې په داسې بنیادي توحید بیان شوی ده ځکه د ده سورت اخلاص بل نوم سورت التوحید ده بل نوم یې سورت الاساس ده ځکه چې د توحید بنیاد ده. دې وجې نه روایات کې راغلي چې څوک یو قل هو الله ویل په ده باندې د الله رحمت نازل شي او څوک دوه قل هو الله ویل چې ده په ټول کې د الله رحمت نازل شي. څوک درې قل هو الله ویل چې ده په ګاونډ
يهوديون آج اللہ رحمت نزل شي اوس 100 قل هو الله وي د 15 قل ګناینه وی الله تماف کی اوس 100 قل هو الله وي د 100 قل ګناینه وی الله تماف کی او کچا 1000 مرتبه 0 قل هو الله په یو خپل شي ویلا وی چې دغه هو امر مرګای نشيرو سره سي خپل جنت په خیر ته لیدل نه دا ویل چې په دغه سورته اخلاص توحید ده او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهنت کاو چې د خلق یقین د الله په ذات باندې راشي عزتونه نه د دعوت او د تبلیغ په نوم چې کی مهنت شي دا ا دې دغه چې د میل یقین د نظر نه کټ شي او په خبر باندې راشي خبر سوی قرآن و حدیث سوی او د میل نظر سوی پیغمبر سردار صلی الله علیه وسلم د خپل امت توجه د نظر نه کټول او په خبر باندې وکړه قبر ته مش پستر کې په نظر وکړل اده خیر دی پایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نه دا قبر ته چې خیر دی پای ما غواړي روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران او کما قال دا یاد جنت کے باغیچے نه یو باغیچه لو ول یاد جهنم د کند نه یو کند لو چې د میل نظر نه یقین کټ شي او په خبر روشي چې کله دا حدیث باندې یقین روشي دا مسلمان لګېږي هغه پښتنه کوي د علماء کرام نه دا هغه کوم اعمال دي چې په هغه سره مت د قبر د جنت روضه جوړوي وهغه کوم اعمال دي چې موږ پر د قبر د جهنم کنده جوړوي چې د هغه اعمال نه ځون بچ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او حضرت صحابه کرام په سفر روان دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عشاء پټه پېښلا حضرت صحابه کرام پته وکړه چې د الله رسول الله هډه مېرانی عشاء دا ویل د پیروال پیغمبر علیہ السلام مبارک تو فرمایي چې په دغه ځای کې وخت نه قبر نه دي وې قبر ته په قبر شي غذاب ورکړي وسقلین جنات او انسانانو نه علاوه نه مخلوق ته د قبر د غذاب پته لګي دغه عذاب په وجه نه دې چې پینا و حضرت صحابه کرام پته وکړه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د کومه اعمال دی وجه نه دي ته په قبر شي عذاب ورکړي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې د یو سړی چې غلخورو دوه په میان شوی شیطانت کو یو نه یو ته خبر اورله بل نه بل ته خبر اورله عزتمن دي چې غلخوري دی وجه نه ډېر کېرینه شړشل و دې خلک ته تکلیف ورسېده او ته فرمایي چې د بم کاس چې دغه دی وړې متیا نه ځان نه بچو عزتمن پیغمبر علیه السلام هغه اعمال نشته شالي و هغه اعمال ورته شالي دي چې د هغه د وجه نه میل په قبر د غضب نه بچ کړي روایت سرسی چې کوم سړی هر شپه د پرتینه مخشه تبارک الذی ګرای دا الله رب العالمین د قبر د غضب نه بچ کړي چې د میل یقین په خبر باندې راشي د نظر نه کټ شي حضرت صحابه کرام دې رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جوړ شول و دې د اسمان ستوري جوړ شول دا په تشي باندې چې د پیغمبر په حدیث باندې پیغمبر په خبره مبارکه باندې د دې 100% یقین وروه دمر یقین یو روایت شروعي چې پیغمبر علی السلام راوړو یهودیو تر مخته شو په ګروان شوونیو ورته چې قرضا کله راکړه بل صحابي پر روانو پیغمبر علیہ السلام مبارک کو تو فرمایي چې قرضا هم دیر لو قرضا هم تر پرګړی لو ایک صحابي اته کاوه دي هغه پر راسته اکا فیرو ته یې يهودي چې څنګه گواډه ستا چا په مخ شوی راوي وجه پیغمبر علیہ السلام لار پر وکتل صحابي پر وراسته ایک صحابی فوراً تو ویل یهودی ته چې زه ګوایم چې پیغمبر علیه السلام دته د قرضا درلو وایي چې یهودي پیغمبر علیه السلام پرېږدو پیغمبر علیه السلام د صحابي سره روان شول پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي چې نه صحابي ته په اختم نه چې مو قرضا
راور کولا تو گواهی سرنګ وکړه دی چې د الله رسوله چې ته ارشاد ته فرمایي چې مو د قرضه ډېر دو نو مو یقین وشو چې بالکل خوښ پیغمبر د قرضه پرې کړی دو مو د تو په خبره باندې گواهی وکړه وی پیغمبر علیہ السلام دمرونه حاصل شو چې حضرت صحابه کرام سے اعلان وکړو چې د نن نه بعد د دغه صحابي گواهی اتوې کسره برابر کړه دغه ته یې عزتمنه د پیغمبر په خبر باندې یقین کله عزتمنه په خبر یقین ورشي به په اعمال شي مشته کامیابی راشي به په دین شي مشته کامیابی راشي لکه په 15000 نوټ شي مشته نن چینیالي داسي غوړیار تلیدل شي دیار تلیدل شي داسې به مشته په اعمال شهر سره لیدل شي کامیابی په دین سره تلیدل شي کامیابی په اعمال سره تلیدل شي لکه حضرت صحابینا کافر چې جهاد په میدان سے پکیره باندې سر وای خدای سوته په اعمال شریکي خست ورب بالقادا کعبه پر رب نے قسم می چې کامیاب شو دا کامیابی په خپل سترګې لیدله د مرګ نه بعد حکیم نعمتونه دي او شهید دې پر حکیم الله رب العالمین ستو کړی دي په هغه باندې حضرت صحابه کرام یقین دغه یقین د نظر نه کاټو په خبر باندې راغله وی چې کله د پیغمبر علی السلام د اخري بچای ابراهیم رضی الله عنه وی چې وفات شو وی چې خو پیغمبر په خپل پرېښ سره وس او د سترګې نه یې ښکر روانه شله او یې فرمایي چې میر د ابراهیم په مرګ باندې غمجنې یو صحابي ورسان ته چې الله رسوله ته خو میر په مړي باندې رړونه منې کوې دا خو ته د سترګې نه یې ښکر راغله مبارک ته فرمایي چې دا رړونه نه منې څه دفعه دا منېلو چې یو سړی مخ وایي ګرون پرړکای ویښتون شي کوي داسې الفاظ کړه نه وبوسي یا الله زه د لیدلی داسې قسم خبره دا څه دفعه دا منېلو عزتمنه خبره مې دا کوله چې کله وی چې دای کېرته ورتله ده وی د ابراهیم میر ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها هغه وی چې ځون سره لرل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ وویل چې کته یې زه ایس الله ته سوال کوم اذن نه په جنت څخه خپل بچای وینه چې تو بچای په جنت سره وی چې دیو ته وی چې نه الله رسوله مو دې تو په خبره باندې دغه یقین ده وی چې کله دای کې نه لرو نه شې نه ته ویل چې هو ته ویلی وی چې ری وینا ګوره دنیا نه دې جنت علی دلوا خپل بچای وداري دلوا فإذا بنا شدينا يشيره والطيبات للطيبين پیغمبر دې پر حکیم بیبیونه الله خوښ کیدا هغه تعالی ډېر سوچ سمجھ وروي دو ته فرمایي چې نه پیغمبر په خبره خمیز دغه په غیب یقین ده په جزیه په خپل سترګې وینه دا مشاهدات لا عزتمن حضرت صحابه کرام یقین د نظر نه په خبره باندې راغلو بیکره عزتمنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اعمال باندې د میر یقین راشي چې سم سلام اشتر پېښ کړي د میشته الله رب العالمین د منځ عمل وکړه چې واستعینوا بالصبر والصلاه او د پیغمبر امتیونه کله تاسو ته مشکل راشي د مونږ تاسو مدد غوړي په صبر سره او په منځ سره عزتمنه د صبر دا ډېر غټ عمل لا او چې چاته الله پاک توفیق ورکړي علماء لیکي چې صبر د سړی هوري نه یو صحابي باندې پیغمبر علیه السلام ته یو دعا کوله چې الله ماته صبر وکړي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې نه صبر ما وړه عافیت وړه ځکه چې صبر سب کې تکلیف وړي کله به سړی تکلیف برداشت نه کوي او چې کله روش نه به صبر کوه عزتمنه د ټول اعمال اجر مرینده او د صبر یو داسې عمل ده چې انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب د صبر اجر چاته نه بولم چې دا څومره ده دا د الله رب العالمین د خپل شان مطابق ورکړي او بل وی چې تاسو په منځ سره د منا مدد وړي حضرت صحابه کرام عزت مين ذکر بل منظم مسئلے ذکر ہے ذکر یہ کہ تیسے عالمان علمیس کئی
عالمان المین عالمان سمانا چطور دل منظم مسائل معلومی ویجی پتویرہ کا دل منظم سے ویلا ذرا مسئلے دی کم از کم کے تو دل مرا پاتا ہی دل میچ پتشی موٹے دی سچکساون پتشی بلے ہوئی کل منظم سے سنت کن دی وہ سنت فرائض کن دی واجبات کن دی عزت من داس المین عالمان المین و دل منظم پر ذریعے سروے چھتے سے مشق کئی ہے تو مشکل در پیش سے بے آوالا والا دل منظم طرف تو متوجہ کیلا دا تو دے اللہ رب العالمین با آیت دے قرآن پاک بندے عمل کو حضرت صحابہ کرام المنزلہ دے پیغمبر علیہ السلام نلتا کرے تو سوچو گا کہ چاہ دے رکوع دے سجدے صفت اللہ پاک بخبلا بندے بیان کو سب رکوع پا سجدہ شوے سمرتا کرے اللہ رب العالمین فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه وآقصون کی دے سرانی یعنی حضرت صحابہ کرام اشداء علی الکفار کفار پا مقابلہ سے دیر سا ولی پدانوے سختی سرانگے پدانوے برداشت سرانگے جدے پیغمبر علیہ السلام تا محمد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلوڑ گا وکین طرف نا غشن سی و دے اخبلا سینا ور مختگئی دا خبرہ پویل شدیر سوکالو ویچے یو کافر دے پیغمبر علیہ السلام سترگا سے اکرا پا غش لندہ بندے یہ زب پا غش بندے پیغمبر علیہ السلام پسترگا شوولو دخپل مخو مختگ دائی پسترگا شوولا گل وسترگا روتلا پیغمبر علیہ السلام تے مخر وڑو جید اللہ رسولہ سترگا میں روتا پیغمبر علیہ السلام سترگا بیا پا کندی سے ورسا مکڑا وحبل علیانا مبارکای پولا گولا ووتوین چی یا اللہ دا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترگا پتقبل نقصلیا کے و نظاریاتی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ تمہد دے اللہ پہ چلال کا ساموی دسترگا دے مو پہ قبل نقصلیا اشلا و نظاریا اخلا اشداء علی الکفاروی رحماء بینہم فاقبل مبین شدیر رحم دلالی میشت سے فضیل عمال سے واقعات بینی چلیو دے وزے سار پسیمرہ کرے بلے وشرے اور ذلقدن پہ حالات سے تند پہ حالات سے دیے وفات سل شہادت کی نوز کو طیبت یہ تمیلاو نشل لے جو بل بندے پخبل زون بندے بل تا پہ ترجیح کولے دے وجہ جو تائی کہ جو بل مسلمان ہو رہے تم امریکہ اللہ رب العالمین جزید دغ اعمال صفتینہ پہ قرآن سے دیکھ جمع طرح سا بیان کر وَيَؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسًا تراهم رکعا سجدا تجھے دیئے وینے دیئے ولیا پر رکو شئی ولیاوے پر سجدے شئی دیئے رکو دے خوش پیغمبر نزدک رہو سجدائی دے پہ خوش پیغمبر نزدک رہو او داسی دے پیغمبر علیہ السلام نزدک رہو ویچی صحاباتا یو کس رو ہوئی چه میشتم دے پیغمبر علیہ السلام او داسو شایئے اے پیغمبر دے مرگ نبات ایسا سے نو دائی کہ بدری ورہ خلو انزا دری ورہ پیلے تائی پہنچا ہو دائی کہ نا اے برو ہوئی وہ چودہ لجیاش کہ پیغمبر علیہ السلام میں بیدا سے لوس بھی انزل بیدا سے خلی مبارک تیبا چاولے عملان یہ وے کہ طول او داسو توکو او دائی کہ حاقذا وضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگ او داسو دے پیغمبر علیہ السلام عزت منے دے دیئے پروکو سے ویلے دمرتا کتو اجی پا سجدے سے ویلے دے مرتا کتو جی دے اسمانے دروازے لنے کولے نفحت العرب یو کتاب دیکھ لکلی دا صحابی چی تاجیرو و تجارتی کو واقصونو تا مخششل و دائی مرو دائی تایی چی مدد المنزی جزاتو کی آخری سلیر رکت علمین دیو کو عزت میں دیتا پتا ہوا چی دلمین دا اللہ پاک نے جو گوشترے زبردست ذریعہ وہ دل منظر پر ذریعے سے رضا دے اللہ نے مدد ہونے دے اللہ حکم دے وستعینو بالصبر والصلاة سلیر رکت علمین دیو کو
اغنا بعد یو عجیب دعا وکړه یا ودود یا ودود یا مبدع یا معید یا فعال لما يريد اسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني درېځله دا دعا غواړي چې د اسمان نه یو فرشتار سي و د ظلم په حجدر باندې وایي و د هغه نه د یې شغله کېږي دور طرف کوي چې ته څه کې کی منلولی ورته چې و د الله بنده تو ته څه پته ده ته چې بېله ځل دا دعا وغوښتله د اسماني ټولې دروازې په ګرانه رسلی و چې تو دویم ځل دا دعا وغوښتله د اسماني ټولې دروازې خلاصېتلی و درېیم ځل خو دې چې دعا وغوښتله وی چې حضرت جبرائیل علیه السلام درېیم اسمان ته ورسېدل او ته یې چې د دغه مظلوم د دغه سړي مدد مې څوک کوي وی چې د درېیم اسمان نه زه یوه فرشته یم مو الله ته عرض وکړو چې یا الله د دغه سړي د مدد دپاره مه ورلره وی چې زه د درېیم اسمان نه تو د مدد دپاره الله رب العالمین یوه فرشته راولرله او خلی ته نه د قیامت رسه کیم د پیغمبر امتی په دغه الفاظ سره په کیم مشکل شه د الله نه سوال وکړو الله وی داسې مدد کوي لکه د تو مدد یې جو خبرې تبلیغ په نام د دغه خبرې محنت ته چې د میر زندګي د اعمال ورشي همیش توجه د مال نه اعمال پله ووړي د دنیا نه آخرت پله ووړي د مخلوق نه خالق طرف ته ووړي نن الحمدلله د میر ډېر ملګري په دغه اعمال سره الله رب العالمین د دې ټول اشاره کوي بیرون ته خصوصا کې ملګري سي کله وځي تکلیف وي کله پیغمبر شي تکلیف وي د دغه اعمال په ذریعه سره الله رب العالمین د دې نه مددینه کوي همیشته سره منځینه میشته سره تخپل معلوم دي دا ټوټه پټل منځینه دا کمزوري منځینه دا چې بار بار سړی مشق کوي دغه منځه په ذریعه سره د اعمال په ذریعه سره د الله رب العالمین نه غوښتل کوي علما لیکلي دي چې درې قسمه لمس کوونکي دي یو قسم داسې دي چاہے بغیر حساب کتاب نه جنت ته ځي یو قسم لمس کوونکي داسې دي چې هغه دپاره د خپل مین بددعا کوي او درېیم قسم داسې دي چې امید شته چې الله یې معاف کړو دا بغیر حساب کتاب نه جنت ته ځي دا هغه لمس کوونکي دي چې د تکبیر اولا نه ونسه د سلومره سه ده ته د دنیا خیال ور نه شي و هغه کسان چې د لمین دې دپاره بددعا کوي دا هغه کسان دي چې تکبیر اولا نه ونسه سلومره سه دي ته الله پسې وريود نه شي ټولې ځای شروع شوي په خیالاتو سه خو ده ته الله پسې وريود نه شي وایي چې د لمین د ده دپاره بددعا کوي و هغه کسان چې امید شته چې الله یې معاف کړو دا هغه لمس کوونکي دي چې تکبیر اولا وکړو نو د ده توجه برابر دی د ده توجه الله ته دی خو چې بلشتې مخ شي پسې به د ده توجه بدله شي به بیا ورته هم شي به بیا توجه صحیح کړو به په بل وکړم شي به په بل وکړم شي سلامه راسه دا کش مکش لګیایي شیطان د ده توجه بدلوي خو دی به بیا توجه سمایي بیا شیطان توجه بدلوي دی بیا د لمانځه په معنی باندې به سوچ کوي وایي چې د سلامه راسه دا کش مکش لګیایي دغه لمس کوونکي به بری شوی چې امید شته چې الله پاک یې معاف کړي د عزتمنې د لمانځه جوړول دي د لمانځه مسایل زده کول دي او د قرآن کریم علوم حاصلول دي د قرآن سره د مینه پیدا شي قرآن تلاوت ته مینه وخت ورکړئ قرآن عزتمنې د میشتو سره د زندګي قانون ده د مې د زندګي تېرولو لپاره الله رب العالمین ضبط حیات ویشتل لرله ځکه فرمایي چې د قرآن دا وایي د قیامت په ورځ د سړي شفاعت کوي او چې چا په دنیا کې د قرآن نه مخ وړو دا چې د قبر نه چې ګېري د وړو چې ګېري الله رب العالمین فرمایي ومن اعرض عن ذکري
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. چاہے کہ مجھے ذکر مارے یعنی جو قرآن نہ مخورو نن عزت منے یہود نصارا غیر لگیا دی مستعدہ سے علا کر لگلی کہ میرے یہ دمرا مصروف کلی کہ جو قرآن پاک تلاوت سے دی مستر واح نستا عزتنی تبلیغ پر ہم نے دیکھے خبر محنت تا جنہوں بیا آغا نقشہ رون دیئے سی کہ ہر سری تا جو قرآن کریم تلاوت جو روح غذاؤش میں رہے کہ دا جو مو روح غذالو کہ مو تلاوت کرا نہیں مو روزانہ قرآن قتلا نہیں مو جو قرآن تلاوت کرا نہیں اے مو روح داوے غذا کوا ملاو سی عزتنی دے قرآن کریم یو آیت آلوی دے خیر و دے برکات نہ ڈاکتا اور علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لوئی علامہ علم دین تیر سوڑا ایک لکلی بھی کہ قرآن کریم سے لفظ سورتی نہ دی دا لفظ سورتی نہ جیسے روزانات رہے اللہ رب العالمین میں دا سرائی دلہ سے غضب نہ بچ کو دائی لکی کہ اسکیم سرائی روزانہ الحمد شریف تیرائی دا سرائی میں دے قیامت کوئل دے اللہ دے حسین بچ وکیم سرائی روزانہ سورتی سین تیرائی دا سرائی میں دے قیامت کوئل دے تند نہ بچ دے قیامت تند دے دخ سرائی کا نہ لگے وکیم سرائی روزانہ سورت دوحان تیرائی دا سرائی میں دے قیامت تے گبرہت نہ بچ وکیم سرائی روزانہ سورت واقعات تیرائی دا سرائی میں دے نشتی و دے فقے نہ بچ وکیم سرائی روزانہ تبارک اللذی تیرائی دا سرائی میں دے قبر دے غزاو نہ بچ وکیم سرائی روزانہ سورت القافرون تیرائی دا سرائی پزل قدم سے دے ایمان سلف قول نہ بچ دے کفر دے شرک نہ بچ وکیم سرائی روزانہ سورت کوثر تیرائی دا سرائی میں دے دشمن دے دشمنی نہ اللہ بچ کو وکیم سرائی روزانہ کل حوالہ تیرائی دا سرائی میں اللہ رب العالمین دے منافقت نہ بچ کو وکیم سرائی روزانہ سورت فلق تیرائی دا سرائی میں دے حسدی دے حسد نہ اللہ بچ کو وکیم سرائی روزانہ سورت الناس تیرائی آخری ویچے دا سرائی میں دے شیطانی دے وسوسے نہ اللہ پاک بچ کو عزت من قرآن کریم دا دمیشت سے زندگی تیراولی یو قانون دا وہ روزانہ دے قرآن کریم تلاوت تمیل وقت وسی وہ عزت من انفرادی زون سر اکشنی وہ زون سر محاسبات آئی جو اللہ رب العالمین ذکر گئے اللہ رب العالمین تکشلی اکشلی نمی بندے دے خصوصاً دا درہیمہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وچی دے دغی پیوئے کلمے سے زبردست یمور اللہ رب العالمین پیدو کرا یہ کتاب نکلی کہ کل اللہ رب العالمین وچے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام پیدو پہ وچے روح روچو وچے تتا کل روح ہوئے رہا ہے بیدتا رائی ہوئے رہا ہے بیدتا فرشتوں فرمیل جبرائیل علیہ السلام کہ تو ہویا کہ الحمدللہ وچے کن سلائی پا دسرہیمہ کلمہ شا الحمدللہ یہ تو دخ سری زوتا ہوئے اللہ رب العالمین دے آدم علیہ السلام دے ایک کلمے نورا ویچے دخل کو دارنگے اللہ رب العالمین دے ذات و دے صفات یقیم انوارات کے آپ تغیدرہیمہ کلمہ سے اللہ رب العالمین انجامت رہی وکیم درود شریف تمیشت سے پتسبیحات سے فدغه شوی چې د پیغمبر علیه السلام محبت ده د پیغمبر علیه السلام محبت د خپل امت سره دا میشته چې زونې ته مخته کو او په پیغمبر علیه السلام باندې میشته چې درود شریف کی پیغمبر علیه السلام کی مزړو کړی دی د امت لپاره پیغمبر علیه السلام کی مسولینا کړی دی د امت لپاره وی چې دمره سولینا او دمره زړو پیغمبر علیہ السلام دے حسن حسین و دے فاطمے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دے پر اندی کرے لکا سمر دے مشت سے دے دغ یتیم امت دے پر اکڑی لکا ویچ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
چې پیغمبر علیه السلام یو ورځ کیر ته راغی. مو د ده په مخ باندې خوښي اثرات ولیدل. دوی پته ونه کوي چې د الله رسوله نن خو دې چې مو ته یوه دعا وکړله. پیغمبر علیه السلام عایشې بیبي ته دعا کوي اللهم اغفر لعائشه ما تقدم من ذنبها وما تأخر. یا اله العالمین د عایشې بیبي مخشني ورستني ټول ګناهونه معاف کړي. وایي چې عایشه بیبي دومره لویه خوشحاله شوه چې د دې سر غیرې ته ورسېده. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې وایي عایشې لکه چې د مور په دعا باندې ډېره خوشحاله شوه. وایي چې دعا کوي چې د الله رسول ولې نه خوشحاله چې دوی ځلې سردار صلی الله علیه وسلم غوندې هستي ومو ته یې څومره بهترینه دعا وکړه. پیغمبر علیه السلام مبارکو ته فرمایي چې وایي عایشې چې دا کومه دعا مې تو ته یې ځلې وکړه دا زه د خپل امت دپاره د هر لمونځ نه بعد کوم. مولانا جمیل صاحب رحمت الله علیه دا حدیث بیانو به فرمایي چې د هر لمونځ نه بعد که چېرې د پیغمبر علیه السلام نفلي لمونځ نه راواخلی نو دا څومره وره د ورځې د پیغمبر علیه السلام امت دپاره دعاګانې کړي. او که خالي هر لمونځ یې راخلی بیا 15 وخته د خپل یتیم امت دپاره خپل پیغمبر دعاګانې کړي. د عزتمن پیغمبر علیه السلام باندې درود وي. وایي چې پیغمبر علیه السلام ته چې ډېر درود شریف ورلګوي قیامت پورې دا سړی ډېر د پیغمبر علیه السلام د شفاعت نه فایدې اخیستل کوي. نو میشته چې استغفار وي استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. د استغفار سره د الله رب العالمین وعده چې الله رب العالمین وی درنو برمینه پته شي ورای. الله رب العالمین وی نهرینا دیر کوي پوینه وا دیر کوي بچیون وا دیر کوي دا ټول وعده باندې لیاره الله پاک ته تخلصي په هر تنګي شي الله رب العالمین ته تلیاره وسی ځکه په داسې موقع باندې داسې مشکل راشي نو وایي چې تاسو استغفار وکړئ الله رب العالمین طرف ته متوجه کیږي. وایي عزتمنې دا ټول اعمال وي چې د سړي وزني کېږي او بخښلي اخلاق سره وزني کېږي. وایي چې د قیامت په میدان شي د سړي ایک سړي اعمال وي ډېر وزني وي میز خیال سړی کوي خو د زړه کسنې مین وي ډېر وزني وي په تله د میزان کې ذکر ډېر خلک کوي خو د زړه خلک ذکر وي ډېر وزني وي. وایي چې د اعمال وزن په قدر اخلاق ده. د دې سړي څومره اخلاق شوي وي دومره د ده په نیک اعمال شي وزن زیات وي. د دوی مین وزني وي د دوی ذکر وزني وي د دوی تلاوت وزني وي. ځکه دوی جانې سردار صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین اوچت اخلاق ورکړي او الله رب العالمین ته فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبره ته د اخلاق په اعلی مرتبه باندې مو پیدا کړی. عزتمنې په دې نفسي اخلاق څرنګه کېدای شي چې امت طرف نه په ده باندې پوړې وړوي او خیس پیغمبر دغه د دې دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. امت په ده باندې وینه تلای او په مخ مبارک شي هېڅ په نه ښاخېږي و د ده خوشینه مبارک شهیدان کوي او په دغه حالات شي دا یې ورته فرمایي چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون. یا الله د مو قوم پوهېږي نه. د اخلاق مظاهره وه وایي چې خویش پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ذاتي انتقام هیچا نه ده واخیسته. پیغمبر علیه السلام اخلاق ته وګوره چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د احد په میدان چې کله خپل تره ولیده حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې ټوکړې ټوکړې پرېږده وایي ده سینه سیرلې شوې د زړونو نه ایستله شوې ده. وایي ده غوږونه پېلې کټ شوي دي. وایي چې پیغمبر علیه السلام ډېر په غوړ غوړ ولاړل. الله رب العالمین دا منظر ویني. وایي چې پیغمبر علیه السلام د خولې نه قسم وویده چې زه د خپل تره په بدل شي د دغې کافرې نه اوریا کسان قتل کوم. چې جبرائیل علیه السلام راغی ورته وایي چې ای د الله رسوله الله رب العالمین
العالمین فرمایي چې دای د خپل خبره واپس کی وہ خدای دنیا ته رحمت للعالمین لګړه وی چې پیغمبر علیه السلام د قسم کفاره پرې کړه قسم یې واپس کړ و دا اراده یې رانګه کړه حتی چې د تر قاتل وحشي ایک طاقت دائمت کا مقابل میں تاسے ضرور جتیا کلمہ ہویا ہمیشہ ہمیشہ ویدی جہنم نہ بچ سکے آخر دریمی وہ کلمہ ہوئی وہ صحابیوں نے جوڑے لی پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی سے اے وحشی متلش کی دخپل تر حالات بیان کا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جوڑ شو دیوی چه مول رو مشتلا نا جوڑی دخویت پیغمبر غم تزادو او مو ته خیر پیغمبر حکم وکړو چې کله دته د ترې د قتل کوله خبره شریک را وای چې خیر پیغمبر د سترګې نه دی اشکرونه او ته چې وحشي مو ته مخ ته ډیر مارتا ځکه چې ته په لیدل سره به مو ته خپل تر دی عزت مې دغه د اخلاق مجسمه وي څومره عجيبه اخلاق الله ویری وشتم الله رب العالمین خیر پیغمبر شالري چې دوی د خپل بچیانو سره سترنګ اخلاق استعمالوي ګاونډیانو سره سترنګ اخلاق استعمالوي زناور سره سترنګ اخلاق استعمالوي حتی چې د منګر او د لړم او د بمبرا د چیچینې شاینه چې د مړولې حکم یې راغله دغه سترنګ اخلاق استعمالوي دغه د مړولې حکم شته او د سوځولې حکم یې ګوري نشته دا څنګه چې مچي ول کو بین ته وینه او ته به یې ور بال کې مچي اوسې ده او کو بین خره دغه شاید مړولې حکم راغله د بمبرې د لړم د منګورو او د سوځولې حکم یې نه راغله مولانا جمیل صاحب رحمت الله علیه په بیان څه فرمایل چې مو ته خپل ملګری خبره کوله چې میش په کلی شي ځل کیوي به منګره وچ راغی ایو کاس وچ په ملاشه پتر شي وې منګورو ته ملا ور متا کړه وې چې تلای نشه وې دې به مزه په باندې ولا ګل چې پیره وې چې خلیل سره وټول وې خلیل ته یې ورکړ وې چې ته تو ورتل وې چې دمر زیات تو ورای چې منګورو ته خلینه وې چې د سپین زګینه روان شه وې چې منګورو ملا موته وتلای نشه وې چې یو طرف ته بل طرف ته سار وې په ډګر په داسې حالات ته منګر مرشد مولانا جمیل صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې مو ته ملګری ویل چې هغه کس چې داسې ظلم یې وکړو په دغه منګورو وې چې هفتانه وته را چې په دا الله پاک داسې مرض ولګو چې کوم دی کوله چې وا خوش پېژدل وا یې باندې باندې وې چې و چاته خایلی دل نه ډاکټرون ټیسټ نه کوا سکین ډاکټرونه ته ورسا اوسې کې په علاج نه پیدل وې چې هغه یو هفته نه بعد د خپل نه زګینا روان شل وې چې و دې منګورو باندې ساري په ډاکټر وې او په دغه حالات کې دې روکلو عزت مند الله رب العالمین مخلوق سره د پیغمبر علیه السلام په طریقه سلوک وکړه حضرت صاحب کرام په زناور باندې سوالی کولا وصانه په خړې باندې د زنا صحابه یې طرف نه راوونو بل طرف نه راوونو به پاسوالی نو سی په سره ودرېدل ستړي ماشي وې کول خبره وې کوله پیغمبر علیه السلام په یو موقع ته فرمایي چې تاسو د خپل زناور نه منبرون ما جوړایي چې ویلوړ اوسته باندې په ویلوړي باندې په نوسته اوسته خبره کوي دغه د ټول مخلوق سره پیغمبر علیه السلام په طریقې مشت اخلاق او سلوک سره او هر عمل شه الله رب العالمین د دینه اخلاص غواړي کیم عمل شه اخلاص نه دا الله رب العالمین څنګه قبول نه بلکې وایي الله رب العالمین 100% اخلاص وایي چې کيو سړی یو عمل 99% دی الله دې پورا کړای او 1% دی یو مخلوق دې پورا کړای وایي چې قیامت په میدان کې والله پاک ایو کم صلح سے هغه عمل وړي چې انا اغنى الشرکاء زه دې ټول شریکونه نه پوکیم ورسا دې اغنى وره دا 1% دې کوم مخلوق ته پورا عمل کړای عزت من اخلاص په هر عمل سے ضروری ده خو چې کله اخلاص برابرې وي نه وایي به تاسو عمل پرې ځای ما اول ریاوی اغنى بعد به اخلاص سره بار د خپل اخلاص ته جوړولو کوشش کوا په هر عمل شې ته اخلاص اخلي و عزت من حضرت صحابه کرام
چې دغه صفات ملکان جوړېدل د هغې دپاره د الله پر یار شمارې مارې وګرځېدل د الله په دین باندې خپل ځانونه ولګول مالونه یې ولګول وختونه یې ولګول سفر یې برداشت کړی د وړې بچیو یتیم کول یې برداشت کړل د ښځې کونډول یې برداشت کړل د آباد کېرې غیرآبادول یې برداشت کړل هغې نه بعد عزتمنې د دې نه اسمان ستوري جوړ شول ځکه فرمایي چې د الله رب العالمین د چا سره رشته نشته بني اسرائیل دا د پیغمبرانو الودو د یعقوب علیه السلام بلا زمن د هغه نه 12 قبیلې جوړې شوې او په دغه بني اسرائیل چې ډېر نبیان راغلي بني اسرائیل د نبیانو الودو او کله چې دی په خپلې پلارۍ کې قدم خطو کړ خواهشاتو طرف ته متوجه شول خپله مرضي یې شریک کړه وایي چې الله رب العالمین د دې نبیزوګیان او خنزیران جوړ کړ او ورته ویې فرمیل چې کونو قردة خاسئین وایي چې حضرت صحابه کرام دا اکثر د مشرکین الودو د دې په قریش بتان جوړېدل او 360 بتان په بیت الله شریف کې پروت دی وایي چې په دا ټول صحابه کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خصوصیات دي چې د چیرې یا د اسلام نه مخ شي یا وایي چې چیرې پته سجدان ولګولي دی په خپله فرمایي چې ما سجدت لصنم قط مو چیرې پته سجدان وکړي بلکې دی وایي چې ډېر وړیکه میر پلور یې پرې راغېدل چې د میر بچي د خپلې خدایانو سره محبت نشته وایي چې یو ورځ د میر پلور دی په کمراشه باندې که ابوبکر رضی الله عنه او په کمراشه د دې بته پرېږدو چې دی د خپل بتونو سره ریږده شي وایي چې کله دې کمره وخلاصوله دا هغه بتون ټول مت کړي وایي چې میر پلور یې ډېر حیران شول او میر یې ورته وویل پلور ته چې دا بچای چې څه کیسه ځکه شته چې دی یا د مو په تن باندې و چې په مو باندې اوزینه کېدل چې ابشري بالولد العتیق ای ښځینه ته زړه حاصل کا په داسې بچي سره چې دی عزت کړه شوه ده ځکه د ده بل نوم یو عتیقه ده چې دی د جهنم نه عزت کړه شوه ده د الله رب العالمین حضرت صحابه کرام د اسمان سترې وګرځول و حضرت صحابه کرام الله رب العالمین د هدایت د وګړو وګرځولل ویلې چې د پیغمبر علیه السلام اتباع یې وکړه پیغمبر علیه السلام د دې په باره کې وفرمیل اصحاب کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم د مو صحابه په مثال د ستړي وي چا چې کوم یو پسې اقتدا وکړله او هدایت موندو کو حضرت صحابه کرامو ته هغه درجه الله رب العالمین ورکړه وایي چې صحابه د اکثر د مشرکین الودو په دې د پیغمبر علیه السلام 100% اتباع وکړه پیغمبر علیه السلام نه ځان غړونه پیغمبر علیه السلام نه مول بچکونه په هر تقاضا باندې دې تیار وي ځکه الله رب العالمین د اسمان ستوري وګرځول علما لیکلي دي چې حضرت صحابه کرامو تشبیه الله رب العالمین د اسمان ستوري سره ورکړه دا ویل چې دا ځکه چې قرآن وی وبالنجم هم یهتدون په دغه ستوري سره خلق لیاره معلوموي لکه څرنګه د ستوري په ذریعې سره وایي چې خلق لیاره معلوموي مسافر دارنګه امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د حضرت صحابه کرام په ذریعې سره د جنت لار معلوموي نشته که د دې ور رسېدله ده د پیغمبر احادیث مبارکه رسېدلې دي دا د دغې صحابه په واسطې سره رسېدلې دغه د حدیث مبارکه مشتر نقل کړي اور وایي چې په ستوري بل څه کوي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله پاک فرمایي چې موږ د اسمان په ستوري وښله کړله وایي چې لکه څرنګه اسمان په ستوري وښله ده دغه رنګې دا امت په حضرت صحابه کرامو باندې وښله ده ځکه وایي چې نن مخکې مځکه د دې غوندې هستي لیدلې دي او نور د قیامت راسه داسې هستي بیا وویني د عزتمنې هغه مبارک محنت چې کړه الله رب العالمین حضرت صحابه کرام په دنیا کونے کونے سے ویل کړل
من شیطان میره ډرای چې ته د الله خپل یار شه اوسئ و ته خپل مول ځینې ولګوئ دوی د بل بچې ته شی خوري الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسې د فقر نه ډرای د محتاجی نه دې ډرای حالانکه الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانې هل ادلکم علی تجاره زه تورې ته یو لوی زبردست تجارت نه وښایي تجارت عزتمن اصطلاح ته وایي چې ته پیسې ورکوې یو شی ته تجارت ته پر واخلی الله رب العالمین فرمایي چې زه داسې تجارت ته شئ چې ته خپل ځان مول ورکې او د علم په بدل سره الله رب العالمین ته ته خپله مهمانخانه چې جنت ته هغه ورکوي هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب علیم څرنګه تجارت ته دنیا تجارت هونه تجارت نه ده عادت تجارت ته چې تاسو د دردناک عذاب نه بچو علما فرمایي چې قرآن سے دوه قسمه الفاظ راغلي یو عذاب عظیم ده یو عذاب علیم ده وایي چې عذاب علیم دغه ته ویلی شي چې د یوې د انسان په هډي کې شی نه ده د مغزې په ځای روان وي ورته یوې چې د زړه ته زور رسوي تطلع علی الافئده په زړه باندې پوسیر بلې الله رب العالمین فرمایي تنجیکم من عذاب علیم او د پیغمبر علیه السلام امتیونه داسې تجارت درته ښایي چې تاسو د دردناک عذاب نه بچ کو حاکم تجارت ده تؤمنون بالله ورسوله اولنی خبره ځکه چې د ایمان نه بغیر یو عمل قبول ده تؤمنون بالله ورسوله تاسو د الله په ذاته او د الله پر رسول باندې پر رسالت باندې ایمان راوړئ وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم هغه نه بعد د الله پر لار شوی ګرځئ د الله پر لار شوی جهاد مجاهدې کوي باموالكم وانفسكم په مول سره او په ځان سره عزتمن میشته څوینه په مول کتلې دی پر میشته ځان سمرا ستړي په ځان باندې سمرا تکلیفات کوي د مول کتلې دی پر ځکه الله رب العالمین په دغه شاول مول مختصر ځکه تبلیغ ولا جماعت کې درون تسی پر اول رات پر جمع کوي اموالکم وانفسکم مول سره او په ځان سره ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون او د پیغمبر علیه السلام امتیونه تاسو ته الله پاک مولا دردا وزونیا دردا دا چې کله تاسو د الله په دین ولګایې ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا د تاسو د پر ډیره بهتره ده کچېره تاسو په پیری عزتمنه په دغه آیات باندې صحابه پیدل کله یقینا راغلل من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا سیک دس اشتاق اللہ رب العالمین تا قرضہ ورکو بیچ ابو تحجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیر ترسی ایجو کیر بوک شو وہ ایجو جمرا غج بوک اسپیس سو بیچی بھی بڑھے بیچ پیغمبر علیہ السلام تنوائی چیت اللہ رسولہ اے مول اپلنکائی بوک تا اسپیس سو بیچی بھی بڑھے تاسا اللہ رب العالمین تا قرضہ ورکو پیغمبر علیہ السلام وی چې ډېر لوی په حصول شو وی زه یې د روح قبیل کړ وی چې دی کیر ته راغی په بریدو ته ودرېد خپل کیر ورته غږ ورکړ چې یا ام دهده او د دهده میرې روزه بل بچې دې سره وروسه د روح ټول مې الله ته په قرضه باندې ویل عزتمنې دې په مستوراتو به دا محنت کړو کیر ولې څه ورته ویل داسې نه ورته وایي چې داسې در شوي دي ټول موږ څرنګه الله په نوم لګوي په چېرې یې دوه پیټي سړی په نتا ټاکو نه د هغې ښځینه ذهن جوړو ځکه مشران وایي چې تاسې تبلیغ کوئ د مستوراتو باندې وختونه لګوئ چې د هغه ذهني نه در سره هم ذهن کړي چې کله به تاسې ووځي د الله په لیان شي به تاسې ته وتل سوګئ چېرې وایي څه ورته وایي ربح البیع ربح البیع ربح البیع او د مخاونده ډېره د ګټلې سودا دې وکړه ډېره د ګټلې سودا دې وکړه چې د ټول بوخت الله ته په قرضه وي عزتمنې وتجاهدون فی سبیل الله
अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और दे पैगंबर उम्मतियों ने दाद अल्लाह पर दीन में जोर मोल लगवल तो जो पर देर बेहतर दिया कब पेड़ या इज़तने दे मायात से अल्लाह पाक इनामात से जकला तो से दाद अल्लाह पर से जोर मोल लगाइए वो अल्लाह पर से होइए तो पहला कदम बंदे या फिर लकम जुनूबकुम अल्लाह ने तो से तोल गुनाह ना माफ को मुफस्सिरीन ने की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे इंसान तोल गुनाह ना माफ करे कजवारी की करी का हाथ ये करी का पतियारे से करी का परणों से करी का मजमा से करी का तन्हाई से करी का कज़ानी करी का सहवानी करी कला अल्लाह रब्बुल जलाल ये वाले दे आफे कलम दे मफी कलम दे इंसान को गुनाह बंदे कष्ट हो दे अल्लाह दे आफे कलम पर मुकाबला से लेकिन नवारी का गुनाह पते के जैसे वो नगाद गुनाह पते के या फिर लकम जुनूबकुम जे दे तो तोल गुनाही ना माफ क्यों एकाते गुनाह जे ते बे तौफीक में देर क्यों व युदखिलकुम जन्नात तो चा अल्लाह फरियाद से वतले लखड़ा गई के दे अल्लाह ने पर दो ऐन पे तो हो रहा अल्लाह सरांग बदला देर कई वो युदखिलकुम जन्नात एगन आबाद जो से जन्नत का दाखिल क्यों तजी मिन तहतिहा अल अनहार कि दे एगे बंगले हो जो ने लोन दे जबरदस्त नहरी नदी हदीस शरगली अनहार मिन अल मा अनहार मिन अल लबन अनहार मिन अल असल अनहार मिन अल खमर शराबन तहुरा ए बे नहर सौदे नहर गोबिनी नहर तो के शरोब नहर का सलेर नहरी नदी जरी फी जन्नत अदन तो सरिता अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अदन ले गए व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नत अदन मसाकिन तय्यबा पोक से अस्तोगले रोइना तफसीर जलालैन से लिखी कि हजरत साहब किराम के पैगंबर अलैहिस्सलाम ना पता होगा तेज अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजा यत्सह अल्लाह पाक मसाकिन तय्यबा लिखले तो से पोक से अस्तोगले केरीना दे गांव को जन्नत अदन से का सिकसम केरीना दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ये हजरत साहब किराम था मेरा तफसीर को हाजा कसरुम मिन लुअलुअतिल हमरा दावेदा से जन्नत भी इधर तोल जन्नत पे देवे तब केसरे मलगलर न जोड़ी और फी जालिकल कसर 70 दारा और दो महल से औलिया केरीना और फी कुल दारिन 70 बैता हर केर से औलिया या कमरे और फी कुल बैतिन 70 सरीरा हर कमरे से औलिया या डबल बेडीना पड़ते तख्तीना में पड़ते वअला कुल सरीरिन 70 फिराशा हर डबल बेड में औलिया या बिस्तरे लगे लिए वअला कुल फिराशिन ज़ौजतुन मिन हूरिल ऐन हर बिस्तरा दो जन्नती का अल्लाह पाक व हुर आईना पैदा गई तो जो हुर आईना की मा करे तो जन्नत से को दे हुर which inna fil jannati hawra तो जन्नत से हुआ हुरा दो तो काल लहल आईना तो एगनम आईना दो इज़ा मशत मशा 70 अल्फ वसीब अन यमीनहा व कज़ालिक अन यसारिहा कला दो तो जन्नत से खली मजल शरी को और या जरा गुलामन खदमन निकरन ए सी तरफ तरवन से और या जरा गुलामन खदमन निकरन ए किस तरफ तरवन से वह या तकुल वो दो एलानिना कहे अइनल आमिरून बिल मारूफ والناهون عن المنكر والمبغضون في الله والمحبون في الله شير دي على خلق كبير شيطان بلل کول بدنوي من کول کول الله دې پر ابول الله دې پر محبت کو ماره ماره ګرځدل کله د افریقې په ځنګل شه کله د سین په ځنګل شه کله یوه تا کله بل تا شير دي على خلق كبير شيطان بلل بدن من کول الله رب العالمین د میرا نکاح دې خلق سره کړ آخر سے اللہ فرمائے ذالک الفوز العظیم ذالک الفوز العظیم اور پیغمبر علیہ السلام امتیوں نے دارا کامیابی ہو یا کامیابی ہو عزت میں ہر سرائی کامیابی ہو رہی نہ کمی سے کا نہ ہو رہی ہر سرائی عزت ہو رہی تو عزتی سے کا نہ ہو رہی کامیابی اے تو یہ کہ ایک نبات دیا نہ کمی نہیں کامیابی اے تو یہ تو میدان قیامت سے تو برے سے اعلان کرے کہ فلان ابن فلان سائر سعادتا لا
यशका अबदा प्लन काई दे प्लन की जाए खुदा से कामयाब छे से दगा ना पाज में ना कमी नोम नो फलान इब्न फलान शके शकावतन ला यसअद अबदा प्लन काई दे प्लन की जाए दसे नाकाम छे दसे बदबख्त छे से दगा ना पाज में तखतिए ले आवाज नो बसने दरे तक कामयाबी हर सराय इज्जत हो रही इज्जत पे क्या सांगेगा अल इज्जत लिल्लाह व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन तो ये इज्जत खजने जब अल्लाह सांगा दे ते रसूल पर यार मिलावे वो मोमिनों ने तब मिलावे इज्जत में नन दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन अब मुबारक मेहनत लिस्ट है कर रौंदाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर दफदाए गुजरे दौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरी मेहनत मिस्ट है दबिया इज्जत में अल रौंदाई को वही चीजें पूरे दुनिया पर स्वान के सराउंडा करे जो नबी नो न जुड़े हुए वो जो पूरे दुनिया पर स्वानी मेहनती न तरगत के तो वो नबी मेहनत नो न जुड़े इज्जत में के पैगंबर अलैहिस्सलाम साथ अक़दस मुबारक सिमरा मुबारक साथ का इज्जत में के पैगंबर अलैहिस्सलाम के बदलना वो जो बदल सरा कब्र से कि माहौर लगी रही लो आगा खौरा अल्लाह रब्बुल आलमीन का फअर्श मुअल्ला न जोता महबूब लो अशरफ अली से फुलकिली जहाँ और अल्लाह तो बैतुल्लाह शरीफ ना महबूब है तो इज्जत में जे तो पैगंबर के जिसमें अतहर मुबारक ना इनकी दावत और तबलीग मेहनत वतलाया तब मेहनत का अल्लाह तक से मेरा महबूब तो इज्जत में जगह बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन मिस्त से तननी व पुकारो करीब कैसे तेरस्ता या सलेट या से लगाउली नहीं इज्जत में पसंद बने बेजान करा न फजह मैदान से मिल कि अल्लाह प्रसाद बने तवक्कुल को वो सबने मिस चले चले पर नकद या अल्लाह प्रयास हो दे ये क्या होता है स्थापना इंशाल्लाह इधर से तो अल्लाह रजा भी पर सुनिए लकतरम से बयान देर पे इत्मीनान का हो दे जैसे भी इनका मुतलबावी सिमरा का सुन अल्लाह प्रयास हो दे जब दोस्त का समय उतरा देता है जो माशाल्लाह